যেখানে নারী শক্তি শুধু শক্তি হিসেবে থাকেনি, সেটা এক্সিকিউটেডও হয়েছে। আসলে আমরা ভালোবাসি বললে শুধু বলাটা বোধহয় যথেষ্ট নয়, সেটা ভালোবেসে দেখাতে হয়। ঠিক তেমন উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, নারী ইন্টারন্যাশনাল শ্রমজীবী নারীদের উদযাপনের দিন 8 তারিখে ছিল। তো এটা যে আমরা উদযাপন করছি এবং সকলে মিলে একত্রিত হয়ে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছি, সেটা তো প্রথম স্টেপ। কিন্তু তারপরেও যে যার নিজের ছোট গণ্ডি থেকে, সংসার থেকে শুরু করে ইট ভাটার নারীদের থেকে শুরু করে আমাদের যারা এগ্রিকালচারে একেবারে মাটির কাজ করে, বা আমার মতো দেবলীনার মতো যারা অভিনয় করেন, বা আমি জানি মানসীদি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কাজ করেন, শুধু তার নিজের পজিশনে নয়, সেই পজিশন থেকে বেরিয়ে যেটা এক্সিকিউট করে, আই হ্যাভ টু টেল ইউ মানুষী। সো সেটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েবল, সেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমার মনে হয় এক্সিকিউশনটা খুব দরকার। আমার শক্তি আছে বা আমি নারী, তাই আমার ভেতরের যে শক্তি সেটা নিজের কাছে রাখাটা যথেষ্ট নয়, সঞ্চারিত হওয়াটা সবচেয়ে বড় কথা বলে আমার মনে হয়। আর আজকে অ্যানাউন্স করছিলেন ওয়ারের যারা যে যে দেশ এফেক্টেড, এখনো ওয়ার হচ্ছে। খবরের কাগজ থেকে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে শুরু করে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে যুদ্ধ। মুছবে রক্তের অক্ষর? পারে বোধহয়। নারী তো ধারণ করে, সেই ধারণের শক্তি দিয়ে একটু একটু করে যদি রক্তের অক্ষরগুলো মুছে ফেলা যায়, আগে থেকে হবে, তারপর মুখাও হবে। অস্ত্র দিয়ে তা সম্ভব নয়, ভালোবাসা দিয়ে সম্ভব। যে ভালোবাসা ছুঁয়ে দেখা যায় না, এক্সিকিউট করতে হয়। মানে আমি যে তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি বা আমার ওপর যে একটু ভরসা করা যায়, সেটা বোধহয় সমাজকে জানানোর প্রয়োজন হয়। দিনটার জন্য আজকে আমার মনে হয় যে একটা ছোট্ট ভিজুয়াল ট্যুর হয়তো আমাদের দেখাবার প্রয়োজন আছে। Our hospital brings together a team of highly qualified doctors, experienced nurses and advanced medical technology to ensure the best possible care for every patient. With departments ranging from cardiology to orthopedics, pediatrics to gynecology, emergency care and diagnostic services, to paramedical departments too. We strive to address diverse medical needs with expertise and compassion. Our facilities are well equipped with modern infrastructure, and the state-of-the-art equipment is to support the accurate diagnosis and effective treatment as well. More than just a healthcare center, our hospital is committed to improving community health, promoting preventive care and offering patient-centered services with empathy as well. We do believe that healthcare is not only about the treatment but also about the trust, care and hope for the healthier future as well. As an organization, we have always tried to stand beside all of the women and support their thoughts too. Being a woman myself, I understand the many dimensions of this struggle and their strength as well.
Thank you, Women Times, for organizing such a program. Love the name behind She Shines. She always shines. We are confident the ladies shine, the ladies take the society ahead. And when I'm standing in a hospital, we see all those nurses, those lady doctors, spending hours and hours with the patients, after night, early morning, without any complaint, only to make the patient happy. I think this is one of the best blessed professions we have as women, and we are so fortunate, we are so blessed that we can take the name of Dharma to say yes, the patients are happy, they are going back treated properly, with concern, with empathy. That is what our women team, the ladies team of Dharma is doing. Thank you, Women Times, for inviting such personalities, very good friends of mine, most of them. Come, I think you should also be here. So we are really happy to have আজকে চৈতি ঘোষাল ছিলেন, দেবলীনা আছেন, ব্রততী আছে, we have Shanchita, Parmita, and you know, they are faces of the society, that strata, who are doing their work in such way in spite of the problems, the challenges a lady has. So much to talk about, but that does not mean আজকে এটা বোঝায় না যে মহিলারাই হচ্ছে বলে জেন্টসদেরকে পিছনে ফেলে। আমার মনে হয় আমরা হাতে হাত ধরে মহিলা পুরুষ একসাথে সোসাইটিকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। But one request from me is, আমরা যখনই ভাবি women leaders, so we think of, you just close your eyes, Indra Nooyi. You think of maybe Arundhati Bhattacharya. You think of Dola Banerjee, the famous sports personality. Let us also think about those young girls, maybe the first generation learners, the maids in a house who are serving us in the night, in the morning. They are also women. ওদের একই কাজ করতে হচ্ছে only because maybe they are not from a privileged society. Let us have a hand for them. Let us also think about them. And I think Women's Day is not to be celebrated on 8th of March. It should be celebrated in all the 365 days. All year through তারা আজকে নিজেদের মতন করে সকলকে খুশি রাখার কাজটা করে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে অডিবল না, স্পষ্টভাবে? এখানে কি বেশিরভাগ মানুষই বাঙালি? How many non-Bengalis do we have over here? And do you understand Bengali? Living in Kolkata? Okay. I guess all Kolkatans understand Bengali, so let's have a chat in Bengali today. Let me take the privilege to have a chat in Bengali today. Okay. Women Times নামটা শুনেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে ঠিক আছে, আসা তো দরকারই এখানে Women Times। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমি কটা দুঃখের কথা বলি আমার আজকে এতজন মহিলার সামনে এবং মহিলা প্রেমী পুরুষের সামনে যারা এখানে রয়েছেন তারা সকলে। যেটা আমার মনে হয় যে এই যে আজকেও 26-এ দাঁড়িয়েও এই Women Times থেকে যখন আমার কাছে মেসেজ এলো, তখন Women Times হেডিংটা দেখে আমি আলাদা করে মেসেজটা একটু প্রায়োরিটি দিয়ে খুললাম, একটু প্রায়োরিটি দিয়ে ফোনটা ধরলাম। এই দিনটা যেদিন শেষ হবে, যেদিন ফুরবে, সেদিন বোধহয় আমাদের আসল যেটা আমাদের উদ্দেশ্য সেটা চরিতার্থ হবে। তার কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আমরা মহিলারা এই যে ফেমিনিজম বা ফেমিনিস্ট যাদেরকে বলা হয়, তাদেরকে নিয়ে এরকম একটা ধারণা আছে, বা তাদের মধ্যেও কারো কারো দোষ আছে এই ধারণাটা তৈরি করার জন্য, যে আমরা বোধহয় ম্যান হেটার্স। ফেমিনিস্টরা বোধহয় ম্যান হেটার্স হয়,
ভীষণ রকম ভাবে আর কি, যেটা নয়। ফেমিনিস্টরা বোধহয় ডমিনেট করতে চায় সোসাইটিটাকে। যেদিন আমরা মহিলারা ডমিনেট করতে পারবো, নো, দ্যাটস নট হোয়াট উই আর লুকিং ফর। আই এম সো সরি। আমরা না একইভাবে চলতে চাইছি, সমানভাবে। মহিলারা পুরুষদের মোটেই ডমিনেট করতে চাইছি না, আর পুরুষরা মহিলাদের ডমিনেট করতে চাইছেন না বলেই আমার বিশ্বাস কিন্তু সোসাইটিটা এমনভাবেই তৈরি হয়ে গেছে যে ডমিনেশনটা চলেই আসে। তার কারণ হচ্ছে যে একজন বিবাহিত পুরুষকে চাকরি নিতে যাওয়ার সময় যে যে প্রশ্নগুলো করা হয়, একজন বিবাহিত মহিলাকে চাকরির ইন্টারভিউয়ের সময় তার থেকে আরো 20টা প্রশ্ন বেশি করা হয়। আমরা শুধু সেই ইকুয়ালিটিটা চাইছি যে একজন স্বামী স্ত্রী যাদের সন্তান আছে, এরকম সন্তান আছে এমন একজন পুরুষ যদি এখানেই ইন্টারভিউ দিতে আসে, তাকে যেরকম আপনি সন্তান সংসার কি করে সামলে চাকরিটা করবেন এই প্রশ্নটা না যেরকম করা হবে না, সেরকম তার স্ত্রী যদি ইন্টারভিউটা দিতে আসে সন্তান সমেত, আপনি সন্তান সংসার সামলে চাকরিটা কি করে করবেন এই প্রশ্নটা যেন তাকেও না করা হয়। আমরা শুধু এইটুকু ইকুয়ালিটি চাইছি। When you talk about an office administration, always people think about the discipline, the dedication which is behind, the teamwork which together builds up an office, takes the work ahead. But at every step, I think there needs to be empathy, there needs to be compassion. There are days when you have challenges, you have ups and downs, but at the end of the day, compassion matters, and I think it not only brings your people together in an office, in a hospital, but also somewhere to get the best wishes, the blessings, and their trust. When you talk about compassion, you work with compassion. You are working to have a meeting and all of a sudden someone is not feeling well. Very important presentation to be made. Namaskar to all. Namaskar to my friends here and to you all. Not only as an Odissi dancer to pore, age to manush. The very foundation of our civilization, which is, we would say, we are one of the most ancient civilization in the world. The very foundation of our civilization is on two words, Karuna and Daya. We have always grown with Karuna and Daya in our life. We have learnt it irrespective of man, woman. We have learnt it in the process of growing up. When we fall sick, not only Ma, Baba also used to sit at the head of the bed to do the jalpoti. So women, Matritva is not confined, I think, to women only. That compassionate love, that giving, it's not confined to women, but of course women give relentlessly, without probably that is why unconditional loves. প্রত্যেকটা নারী যদি যেটুকু আমরা পারি করতে, সেদিক থেকে আমরা যদি প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেকটাই আমরা কিন্তু এই অত্যাচারিত হওয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো। তো সেই জায়গা থেকেই আমি চেষ্টা করেছি, আমার একটা সামান্য ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বলতে পারেন। তো জানি না আপনাদের সবার কেমন লাগলো। তো এটাই আমার বলার যে আমরা নারী, আমরা সব পারি। আমরা যেন কোনোভাবেই হেরে না যাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তে। আমরা যেটুকু পারি সেটুকু দিয়েই যেন আমরা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। মমতাদি প্লিজ কাম, একটু জায়গা সামনে থেকে ছেড়ে দিলে। মমতাদি প্লিজ কাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গৌতম স্যার খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে, নিউট্রিশনাল কন্টেন্ট কি রয়েছে। সুকৃতি, দিস ইজ ইয়োর টেস্ট টাইম।
So a round of applause for Dr. Payal Kumar Roy. আসে ভালো মাখলেও কিন্তু আসে, কসমেটিক্স আর ইম্পর্টেন্ট। ভালো ভালো মুখে মেখে একদম চকচকে হবে। হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, আমি কুমারটুলি মহিলা শিল্পী। যখন আমি 94 সালে আমার বাবা মানে মারা যান, তো সেই সময় থেকে আমি আসি, তখন কোনো মহিলা শিল্পী ছিল না, প্রথম আমি। সেই জন্য আমার প্রতি অনেক ঝড় গেছে, কিন্তু আমি থেমে থাকিনি, আমি এগিয়ে গেছি। আমি কোনো সময় পুরুষ বা মহিলা ভেদাভেদ জানতাম না, আমি মনে করতাম সবাই সমান। পুরুষ আর মহিলার মধ্যে মনেও মানিনি কোনোদিনও। আমার কাজ আমি করে গেছি, তখন তো কোনো কাজ জানতাম না, কিন্তু হাতে ধরে আমাকে কেউ শেখানোরও ছিল না। আমি ওই স্টাফেরা যা করতো আমি দেখে দেখে শিখেছি। এখন আমি পুরোপুরি মানে মোটামুটি সব কাজই করি। তা আমার তো তখন পরিচয় ছিল না, পরিচয় করে দেওয়ার মতনও কেউ ছিল না। তা আমি কাস্টমার এলে এগিয়ে যেতাম, আপনারা কোত্থেকে এসছেন, ওনারা বলতেন যে এই মেয়েটি কে, তখন মানে স্টাফেরা বলতো এই যে হেমন্তবাবু ছোট মেয়ে, এই হিসেবে আমার পরিচয় হলো। তা এখন মোটামুটি সবাই চেনে আমাকে, মানে এশিয়ান প্রিন্সেস হারের সম্মানও পেয়েছি 17 সালে। হ্যাঁ, 18তে আমি ভারত সরকার চীনে পাঠিয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম 9 দিনের জন্য। মানে বিভিন্ন জায়গায় আমার যেতে হয় বিভিন্ন রকম কার্যক্ষেত্রে। তা হাতের কাজও আমি করে এসেছি বিদেশে গিয়ে, ওনারা খুব খুশি। কিন্তু মাঝে একটা করোনার একটা প্রভাব পড়েছিল, সেই জন্য ওনাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু ওনাদের সঙ্গে এমনি প্রথম যা 4-5 বছর বাদে হয়েছিল এটা, ততদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আর আমি জানি যে কাজের ক্ষেত্রে কোনো মহিলা বা পুরুষ এটা ভেদাভেদ না করে যদি এগিয়ে যাওয়া হয়, কোনো ক্ষেত্রে কেউ আটকাতে পারবে না। আমার ক্ষেত্রে অনেক কিছু অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু আমি মানিনি। বাবা বলতেন যে সমাজে কি ভাববে, সব পুরুষ মানুষ কাজ করছে, একটা মেয়ে হয়ে আসবে। তা আমার বাবা কিন্তু বুঝতে পারতেন যে আমার ইচ্ছা ছিল। লাস্ট টাইমে বাবার আশীর্বাদ আর মা দুর্গার হাত ধরে স্টুডিওতে গিয়ে আমি সাফল্যই অর্জন করেছি। নমস্কার। একটু সামনে এই জায়গায় আসতে পারতাম না, ফুল সাপোর্ট ছিল। মানে আমি যে পরিস্থিতি থেকে আজকে এখানে উঠে এসেছি, তার পিছনে ওই দুটো মানুষ মানে সাপোর্ট। প্রথমে আমি ইউএস কনসুলেটে চালিয়ে এসেছি, তারপরে সানমার্কে গাড়ি চালিয়ে এসেছি। এখন আমার ছেলে পড়ালেখার সব কিছু সুবিধার জন্য এখন রেঞ্জারে ডিউটি করি। এনেছেন আর ইন্দ্রানীদির হাত ধরেই আমি এখানে এসেছি, নাহলে হয়তো হতো না। হঠাৎ একদিন ইন্দ্রানীদির সঙ্গে পরিচিত, জানি না সেটা একদম মানে আশীর্বাদ হয়ে গেছে আমার জন্য। থ্যাংক ইউ ইন্দ্রানীদি। অনেক অনেক ধন্যবাদ তাপসীদি। তাপসীদি নিজে খুব কষ্ট করে ওলা উবের ড্রাইভ করেন, মানে একদম এক্সেপশনাল জব করেন তাপসীদি। অনেক শ্রদ্ধার মানুষ আমার কাছে। তো তাপসীদির অনেক স্টোরি আছে, আমি কিছু তাপসীদি আমাকে শেয়ারও করেছিলেন। যেহেতু একজন মহিলা ক্যাব ড্রাইভার, অনেক রকম প্যাসেঞ্জার কিন্তু ওনার গাড়িতে ওঠে। তো সেই সমস্ত গল্প স্টোরি তাপসীদি আমাকে শেয়ার করেছিলেন, এবং উনি কিন্তু এটা করেই উনি ওনার জীবিকা অর্জন করেন এবং সংসার চালান। তো সেটা তাপসীদি নিশ্চয়ই একটু যদি শেয়ার করো তুমি তোমার জীবনের কথা। আমি আবার এই ক্যাব চালিয়ে আমার ছেলেকে আইসিএসসি বোর্ডে পড়াচ্ছি। সায়েন্স নিয়ে পড়ছে, আজকে ছিল ম্যাথ। আপনারা তো জানেন সেন্ট জোসেফ মেরিতে আজকে পরীক্ষা দিচ্ছে। এখন 11-12টা সেন্ট জোসেফ মেরিতে পড়ছে, তার আগে ক্লাস 10 পর্যন্ত লয়লা হাই স্কুলে পড়েছে। জানি না এই লড়াইটা কতদূর হবে। আর আমার জীবনে ভীষণই মানে কি বলবো লড়াই। ভালো মানুষও যেমন আছে, খারাপ মানুষও আছে। ভালো মানুষ যেমন ইন্দ্রাণীর মতো কাস্টমার পেয়েছি, খারাপ মানুষও পেয়েছি। রাম হুইস্কি আমার হাতে দিয়ে গেছে, নাকি আমি মুখোশ পরা মানুষ। আমরা নাকি সামনেই বলি খাই না, কিন্তু পিছনে খাই, কিন্তু সেটা আমি কোনো রকম বিশ্বাস করাতে পারিনি।
আর কি করে বিশ্বাস করাবো। যাই হোক, আমার ড্রাইভার অনেক বন্ধুরা ছিলেন, ওনাদেরকে দিয়েছি, ওনারা খুব খুশি হয়ে খেয়ে নিয়েছেন। চলে গেছে তখন আমার স্বামী, তখন আমার 3টে ছেলে মেয়ে ছোট ছোট, সেই বাচ্চাদেরকে মানুষ বাড়ি কাজ করে তাদেরকে পড়ালেখা করিয়েছি, সব করালাম। মেয়েকে বিয়ে দিলাম, মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে খুব অত্যাচার করেছে, কেরাসিন তেল ঢেলে দিয়েছে গায়ের মধ্যে। তারপর এরকম করে সংসার করতাম, 5 বছর ছোট্ট একটা বাচ্চা হলো, সেই বাচ্চা নিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিল। সেই বাচ্চাটাকে মেয়েকে নিজের ঘরে পালছি, সে আমি এইভাবে সংসার টানছি। বললে তো অনেক বলা যাবে, আমার সত্যি নেই বলার। সো বিষয়টা and please give a round of applause for her brand too, Photography Snap Stories. The moments that we can see today on social media would be her captured moments. So the moment partner for today's event is Photography Snap Stories. A round of applause for Ritu Poddar. যদিও গিফটটা women oriented, so হ্যাঁ, জোরদার হাততালি গৌতম স্যারের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টেকিং টাইম আউট ফর আস। ধরুন, হ্যাঁ ধরুন, আর একটু সামনে। A round of applause for Dr. Prakriti Bhattacharya, who is the Director of Management Studies, JIS Group. ম্যাডাম সামনে। আচ্ছা, আমাদের তরফ থেকে কিন্তু এই ছোট্ট টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন এর সাথে রয়েছে ফ্লোরাজ এর তরফ থেকে একটা স্পেশাল গিফট হ্যাম্পার। শর্মিলা সিং ফ্লোরা কুড নট কাম, এবং আমি একটু রিকোয়েস্ট করব রূপলেখা দিকে চলে আসতে। স্পেশাল গিফট হ্যাম্পার ফ্রম রূপলেখা সিনহা রয়। এবং ফটোগ্রাফি সেশনটা হলে আমি একটু এক্সপ্লেন করতে চাই why this gift hamper is important. Manashi ma'am, I know you extend your support for women artisans in a very great way. So these are created, curated by women of rural areas. So Ruplekha, if you can explain. Gaurav Maiti, who is the General Manager of Techno India Daba Hospital, is felicitating Debolina Dotto, our beloved actor of Tollywood industry, along with Bunbun Chakraborty, CEO of Women Times. A round of applause for this moment. সবার হাতে মুঠোফোনের সাথে হাততালিটা অনেকটা কমে গেছে। Both the hands are busy with the phone, so there is less of clapping. So healthy gift from Beth Chef, যেটা আমাদের দিয়েছে সুপ্রীতি দাস রয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুপ্রীতি। আজকে যে সানশাইন যে প্রোগ্রামটা, এটাকে কি বলবেন? আমি তো যা বলার আমি বলে দিয়েছি গো। আমি বলে দিয়েছি যে নারী শক্তির এমন একটি শক্তি যা ধারণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ হচ্ছে, সে রক্তের দাগ একমাত্র ভালোবাসায় মুছে ফেলা যায় অস্ত্র। প্রোগ্রামটা নিয়ে আজকের দিনে আমরা 26এও আমাদেরকে ওমেন পাওয়ার, নারী স্বাধীনতা, ইকুয়ালিটি ইত্যাদি প্রভৃতি এগুলো নিয়ে কথা বলতে হয়। কাজের জায়গায় কম্প্যাশন ইত্যাদি প্রভৃতি এগুলো নিয়ে কথা বলতে হয়, যেগুলো নাকি খুব স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল জীবনে, কিন্তু সেগুলো যেহেতু স্বাভাবিক নেই, যেহেতু এখন আমরা এমন একটা সময়ে দাঁড়িয়ে আছি সমাজে যেখানে যত রকম অস্বাভাবিক জিনিস আছে, সেই সব জিনিসগুলোকে আমাদেরকে জোর করে ফিড করিয়ে 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 স্বাভাবিক করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেগুলোতে আমাদের ভয় পাওয়ার কথা বা যেগুলো আমাদের অস্বাভাবিক লাগার কথা যেন না লাগে। আমরা যেন প্রত্যেক দিন সকালে উঠে এমন এমন জিনিস দেখতে পাই যেগুলোতে আমাদের আটকে ওঠার কথা, কিন্তু যেন আমরা আটকে না উঠি, এই চেষ্টাটা চলছে।
তাই জন্যই হয়তো আমাদের নারী স্বাধীনতা, কম্প্যাশন এগুলো নিয়ে আজকের মতো অনুষ্ঠান করতে হয়, যে এগুলো আসলে ছিল স্বাভাবিক হওয়ার কথা, কিন্তু স্বাভাবিক নয়। আমাদের এগুলো নিয়ে কথা বলতে হয়, এগুলো নিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হয় মানুষকে যেন এগুলো হয়। তো এই স্বাভাবিক জিনিসগুলো যেন স্বাভাবিক থাকুক, এইটাই আর কি। না হলে ওই আর কি আমরা এরকম একটা সমাজে বাস করছি যেখানে সুকুমার রায়ের কথা মনে পড়ে যায় আর কি। শুনেছো ওরা নাকি হাত দিয়ে ভাত মাখে, হাঁটতে গেলে পাটি নাকি ভুঁয়ের পরে থাকে। আমরা আজকাল ওরকমই অবাক হই সব কিছুতে। ওই সেই অবাকটা যাতে না হই, স্বাভাবিকটা যাতে স্বাভাবিক থাকে আর কি। বদ্যিবুড়োকে দেখে যেন আমরা অবাক না হই, আদ্যিবুড়ো বদ্যিবুড়ো এদেরকে দেখে যেন আমরা অবাক না হই, এইটুকুই আর কি। Hello, I'm Dr. Pai, critical care nutritionist from Techno India Dama Hospital and Healthcare Medical Center. আজকে আমরা যে প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছি সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে একদম উইমেন্স ডে সেলিব্রেশনের জন্য। অ্যাজ উই নো, ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার উই ডু সেলিব্রেট 8th March অ্যাজ আ ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, বাট সেটা কালকে সানডে পড়েছিল অ্যান্ড হসপিটালে সানডে বলে কিছু হয় না। বাট স্বাভাবিকভাবে আমরা যাদের যাদের আজকে এখানে নিয়ে এসেছি তারা প্রত্যেকেই মানে কি হয় যে রোববার মানে সবার কাছে যেরকম ছুটির দিন, পেশেন্টের মতো আছে, বাট সোমবার দিনটা বেছে নেওয়া এই কারণেই যে অনেক বেশি করে আমরা বাকি সবাইকে হয়তো অ্যাভেলেবেল করাতে পারবো। আর আজকের এই প্রোগ্রামটার মেন থিম হচ্ছে গিফট টু গেইন। তো সেখানে নারীদের নিয়ে কথা তো হতেই থাকবে, আর তার সাথে আমরা নিউট্রিকুক একটা কন্টেস্ট রেখেছিলাম। এবার এই কন্টেস্টের মধ্যে তারা প্রেজেন্টেশন কীরকম দিয়েছেন, ফুড রিগার্ডিং টেস্ট কীরকম হয়েছে, তার সাথে সাথে কোন হেলথ সেক্টরে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি। ইভেন যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড উইনার হয়েছেন, আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের যে স্পেসিফিক্যালি একটা স্কেডিউল ডায়েট ফরম্যাট আছে, তো তাতে যারা উইনার হয়েছেন তাদের নাম দিয়ে সেই ডায়েটটা যদি আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি আমাদের রেগুলার মিল প্ল্যানের মধ্যে, সেটা একটা জিনিস। ভিতরে প্যানেল ডিসকাশন অলরেডি চলছে, কিছু হেলথ সেশন আছে যেখানে ডক্টর সাইকিয়াট্রিস্ট রয়েছেন, গাইনোকোলজিস্ট আছেন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার পার্ট থেকে আমি আছি। তো ওভারঅল আমরা চেষ্টা করছি যে একটা নারী দিবস পালন করাটা আমাদের মেন জিনিস নয়, বাট নারী ছাড়া হয়তো বাকিটা অচল, সেটা হয়তো বোঝানোটা খুব প্রয়োজন আজকালকার দিনে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম, সি সাইন ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে, এটাকে নিয়ে আপনি কী বলবেন? শি অলওয়েজ শাইনস। শাইনিং ছাড়া তো আর দুনিয়ায় শাইন করবে না, নয় কি? বাট ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে টু অল দ্য উইমেন অল অ্যারাউন্ড। আমি বিশ্বাস করি 365 দিনই উইমেন্স ডে। উই আর অলওয়েজ ওয়ার্কিং ফর পিপল টু ফিল কমফোর্টেবল, টু ফিল হ্যাপি করে যাচ্ছি, ইয়েস। But it's an inclusive society. Men and women together work and take the society ahead. তবুও বলবো যে মহিলাদেরকে নিয়ে একটু ভাবা হোক। Let us give a very protected, secure, healthy environment to the young women, the young ladies. আজকে আমরা স্কুল কলেজে কাজ করি, সেখানে ছোট ছোট মেয়েরা, adolescent মেয়েরা কলেজে, let them feel safe. We should have such an environment. তার জন্য মনে হয় আমার অনেক ছেলেদেরকে, পুরুষদেরকে বোঝানোর দরকার। Somewhere she is a daughter to you, somewhere she is a sister to you. সুতরাং সেই কথা ভেবেই যদি আমরা মহিলাদের দিকে তাকাই, তাদের সাথে ব্যবহার করি ভালো, আমার মনে হয় the environment, the earth, the world will be a much safer place. But yes, আমরা আছি, আমরা থাকবো। মায়ের রূপ আমরা দেখি সরস্বতী ঠাকুরেও, দুর্গা ঠাকুরেও, দরকার হলে মা কালী। Women be there for anything which is right and for anything which brings fulfillment and happiness. আপনি যেরকম বাচ্চাদের কথা বললেন, অথচ যারা বয়স্ক লোক আছেন তারা বৃদ্ধাশ্রমেও তারা অনেকে কাটায়, সেটা নিয়েও কি কিছু? আমি আগেই যখন সেশন হচ্ছিল ওদেরকে নিয়ে বললাম, আমরা আমাদের বাড়িতেই আমাদের মা বাবা এনারা আছেন, আমাদের স্নেহদিয়াতে গিয়ে বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে, বয়স্ক ভদ্রলোকদের সাথে আমরা কাজ করেছি। ওনারাও ততটাই ইম্পর্টেন্ট এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওদের জন্যই আমরা আজকে এখানে আছি। তাদেরকে কিছুটা সময় দেওয়া, কনসার্ন আর কম্প্যাশন যেটা বলছে না, একটা কনসার্ন দেখানো। আজকে সে যখন বয়স হয়েছে, তখন শরীরটা ভালো না থাকলে তখন তাদের যে প্রবলেমসগুলো সেটা নিয়ে আমাদের বিরক্ত হলে চলবে না। উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড তারা কী প্রবলেম ফেস করছে। এবং ওইখানেই আমাদের হসপিটালের কথাও আসে যে এত নার্স, এত ডক্টরস, তাদের কাছে অনেক কিছু শেখার। তারা কিন্তু যে এমপ্যাথি নিয়ে দিচ্ছে
এবং বয়স্কদের আমাদের প্রচুর আছে। সাপোজ একটু হাঁটা চলার অসুবিধে বলে পড়ে গেল, অ্যাক্সিডেন্ট হলো, হসপিটালে এলো, তাদেরকে টেক কেয়ার করা, কনসার্ন রাখা, এটা একটা না জন্মগত হ্যাবিট মহিলাদের বা মেয়েদের মধ্যে, সেটা তো আছে। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম we need to be compassionate at the same time. আমাদেরকেও সোসাইটিতে টোটালি যদি ইনক্লুডেড রাখা হয়, আই বিলিভ ইন ইনক্লুসিভিটি, মনে হয় ছেলে মেয়ে মিলিয়ে আমরা ডেফিনেটলি উই ক্যান ব্রিং অ্যাবাউট আ ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড। আর যে বলছো শাইন, let the world shine with all the smiles of the women, be it a daughter, a mother or a sister. টেকনো ইন্ডিয়াতে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, কীভাবে দেখছেন এই মহিলা দিবস উপলক্ষে, আপনি কীভাবে দেখলেন? তো অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে নারী দিবসের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারী দিবসের আলাদা করে কোনো তাৎপর্য নেই। কারণ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের কাছে প্রত্যেকটা দিনই নারী দিবস আমার মনে হয়। কারণ আমরা প্রত্যেকজন নারী, আমাদের প্রত্যেকেই কিন্তু প্রত্যেক দিন একটা লড়াই করতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়, সব কিছু করেই আমাদের কিন্তু বাঁচতে হয়। আমাদের ঘরের কাজও করতে হচ্ছে, আবার বাইরের কাজও করতে হচ্ছে। তো এই যে যুদ্ধটা, এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের চলতে থাকে আমাদের জীবনে। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে, মানে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটা দিনই কিন্তু আমার কাছে নারী দিবস। ইন্দ্রাণীদি, তুমি এরকম একটা মানে টেকনো ড্রামা হসপিটালে তুমি একজন মানে বেশ ভালো মানে জায়গায় রয়েছো, মানে তোমার অনেক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব বাদ দিয়ে আমরা যেটা দেখলাম আজকে তোমার ডকুমেন্টারি, মানে যেটা মানে সত্যি অবিশ্বাস্য, মানে এত সুন্দর করে তুমি নারী যে দশভুজা, মানে আমরা নারী সব করতে পারি, তুমি যেটা তুলে ধরেছো যে প্রত্যেকটা সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের নারীরা কিভাবে সমান তালে পুরুষদের সাহায্য করছে এবং আমাদের সমাজে, আমাদের সমাজে নারীদের অবদান কতখানি, তো সেইটাই আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, যাতে যে সব নারীরা অত্যাচারিত হচ্ছে তারা যেন সেই অত্যাচার থেকে এগিয়ে আসতে পারে এবং পুরুষরা যেন প্রত্যেকটা নারীকে সম্মান জানাতে পারে। তো সেই জায়গা থেকে আমি যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার তৈরি করা মানবী। তো আমি অনেক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি এটাতে। তো এটা হচ্ছে আমার প্যাশন, মানে এটা মনের খিদে। তো মনের খিদে থেকেই এটা করা, আর পেটের খিদেটা মেটাচ্ছে আমার টেকনো ইন্ডিয়া ড্রামা হসপিটাল। সত্যি কথাই বললাম। আমরা কি ইন ফিউচার তোমার এই রুমটা আরো বড় পর্দায় দেখবো? আমার তো ইচ্ছে আছে, চেষ্টা করছি, এখন দেখা যাক কতটা দূর হয়। অনেক ধন্যবাদ। পারমিতাদি, আজকে এখানে টেকনো ড্রামা মানে ইন্ডিয়া ড্রামা ক্লিনিকে হসপিটালে একটা উইমেন্স ডে সেলিব্রেশন হচ্ছে, যেখানে তুমি একজন গেস্ট হিসেবে এসছো, চিফ গেস্ট। আর এখানে উমেন সেন্ট্রিক সমস্ত কিছু মানে আলোচনা করা হলো, প্যানেল ডিসকাশন করা হলো, কম্প্যাশন নিয়ে ডিসকাশন করা হলো, এবং আরও আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন পর্যায়ে মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা ওমেনরা রয়েছেন, মহিলাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে এখানে। তো তুমি কি বলবে এই অনুষ্ঠান নিয়ে? আমি এখানে চিফ গেস্ট এবং একজন অ্যাওয়ার্ডি হিসেবে আজকে ইনভাইট ছিলাম, এবং একটা প্যানেল ডিসকাশন ছিল যেখানে বলা হচ্ছিল যে কম্প্যাশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাজের ক্ষেত্রে। তো এই ধরনের উদ্যোগ তো মানে খুবই প্রশংসনীয়, আর টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে ওম্যান টাইমস মিশে একটা মিলেমিশে ওরা কোলাবোরেশন করে একটা কাজ করছে। তো দুজনেরই মানে যিনি বস লেডি ওম্যান টাইমসেরও যে বস লেডি মুনমুন পৌলমী, ওরাও মেয়ে, টেকনো ইন্ডিয়ার যিনি বস লেডি মানসীদি, উনিও একজন মহিলা। তো সব মিলিয়ে মানে একটা ভীষণ জিনিসটা একটা অন্যরকমের একটা ফিল তৈরি করে জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার নারী দিবস আর কি। তো এই দিনগুলোর না মানে আমরা যতই বলি যে সমানাধিকার, আমাদের 365 দিনে মেয়েদের দিন, এই একটা কেন বিশেষ দিন পালন, কিন্তু এগুলোর একটা দরকার আছে। আমাদের তো সমান অধিকারের নামে বিশেষ অধিকার দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়। তো এইগুলোর একটা দরকার আছে আমাদের। এটা কোথাও গিয়ে একটা নিজেদের ওমেনহুডকে সেলিব্রেট করার জায়গাটা একটু আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয় আর কি। তো আমার সেই জায়গা থেকে এটার একটা তো গুরুত্ব আছেই। তুমি তো একজন পরিচালক, আজকে আমরা এখানে ইন্দ্রাণীদের একটা তো মানে ডকুমেন্টারি দেখলাম মানবী, যেটা মানে দশভুজা নারী, মানে আমরা যে নারী সব কিছু করতে পারি সেটাকে তুলে ধরছেন উনি। তো তুমি সেটা সম্পর্কে কি বলবে? দশভুজা নারী যেমন সব কিছু করতে পারে, এই দশভুজা কনসেপ্টটা কিন্তু আবার আমি যদি অন্যভাবে দেখি, একটা পেট্রিয়ার্কিজমের কনসেপ্ট, মেয়েদের পেছনে একটা 10টা হাতের ইমেজ তৈরি করে সে সব কিছু করতে পারে এরকম একটা কনসেপ্ট তৈরি করা। সে অনেক কিছু করতে পারেও না, সেই জায়গাগুলোকে খুব বেশি করে পারার দরকারও নেই। যদি আমি এটা করি তার মানে আমাকে এটাও করতে হবে, ওটাও করতে হবে, এই কম্পালশনটারও দরকার নেই। দশভুজা মানে
স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের মধ্যে একটা তার সব কিছু ম্যানেজ করার একটা জায়গা থাকে। দেখবে বড় বড় ম্যানেজারিয়াল পোস্টগুলোতে এখন মেয়েরা আছে, একটা হোম ম্যানেজমেন্ট করতে করতে ম্যানেজিং কৌশলগুলো তারা শিখে গেছে। কিন্তু এই দশভুজা কনসেপ্টটা আমার কাছে একটা পেট্রিয়ার্কিজমের কনসেপ্ট, যেখানে মেয়েদের পেছনে একটা কাল্পনিক দশার যোগ করে একটা তাকে গ্ল্যামার কোশ্চেন দিয়ে দশভুজা তাকে একটা সে সব কিছু পারে, তাকে করতেই হবে, একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলা হবে বলে এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আর কি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা যেমন সব কিছু পারে, মেয়েদেরকে অনেক কিছু পারেও না, তো সেখানে সেই না পারাগুলোকে যখন তারা পারে না তখন তাদেরকে না বলাটা উচিত। আমি এটা পারি না, করবো না, বাবার ইচ্ছে করছে না, এই নাটা বলাটার মধ্যেও একটা নিজের নিজের একটা সেলফ রেসপেক্টকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপার আছে। আচ্ছা, মহিলাদের সাথে পুরুষদের জন্য কি মেসেজ দিতে চাইছেন আপনি? পুরুষ ছাড়া তো মহিলা অসম্পূর্ণ, পুরুষ এবং মহিলা দুটো একটা সভ্যতার দুটো দিক। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধরুন আজকে যে আমরা এই কথাগুলো বলছি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর না থাকলে তো স্ত্রী শিক্ষার জায়গাটা চালুই হতো না। তো পুরুষদেরকে বলবো যে তারা পুরুষদের মধ্যে একটা যে তারা পুরুষরা তো আমাদের যারা বাবা ভাই বন্ধু তাদেরকে বলবো একটা কম্প্যাশনেট হতে মেয়েদের প্রতি, আরেকটু কম্প্যাশনেটলি মেয়েদের জায়গাটাকে দেখতে, বিশেষ অধিকারের জায়গা থেকে নয়, সমান অধিকারের জায়গা থেকেই কম্প্যাশনেটলি দেখতে, জিনিসটাকে পাশে জায়গা দিতে। থ্যাংক ইউ।